Kumarasamy, MBBS, President, KVIT Trust. We would like to extend a warm welcome to Dr. B. Balasamy Sir, Principal, Congo Engineering College. We extend a warm welcome to Dr. R. Parameshwaran Sir, Vice Principal, Congo Engineering College. We also extend a warm welcome to Dr. N. Kasturi Ma'am, Head of ECE Department. We also extend a warm welcome to all faculties and student friends. You all for this guest lecture by Dr. Sir. First, I would like to welcome our President, Dr. R. Kumarasamy Sir, for his support and acceptance for guiding our students. See, actually, I have an opportunity to travel with him during one of my alumni visit. During that time, Sir has delivered a number of inputs and number of facts, how to handle our health and how the present situation happens in students' life. So that is the thing we have discussed. So since I had an opportunity, I thought during that time itself, why don't we arrange for our students? And also when I am discussing with the students are not concentrating on their physical health. Maybe, right, they might have studied, they are studying, but health-wise they are not more oriented. It's not for 4 years of journey, it is for the entire life. It's an entire life journey. So that is why I thought in mind, why don't we call Sir? And I have asked a permission. Sir has initially accepted, and we feel very happy to invite him for this guest lecture. I welcome you, sir. Also, I would like to welcome our principal. He is a constant support when we are discussing about something for ECE students, very particular, especially for even for faculty and other any kind of assignments and other things. He also readily accepting our invitation, and he is also providing a constant support. I feel very happy to welcome you, sir. Welcome you, sir. And also I would like to welcome our Vice Principal, Parameshwaran sir. And coming to him, he is having a think about entrepreneurship and startups. So those things he has in mind. He is also driving us. Without driving, right, we will not able to move, right? So that kind of support is also he is giving. So I feel very happy to welcome Parameshwaran sir. Welcome you, sir. And also I would like to welcome our faculty members and all students, friends, association members, IET student members, all for your constant encouragement and support, and also getting knowledge from each one of us. Thank you all. Once again, I welcome you all. Thank you. Knowledge is the foundation upon which success is built. Dr. Kumarasamy, MBBS, Masters in Council of Sex Education and Parenthood International, currently serves as chairman of our KVIT Trust. His father, Mr. Masimale Rangasamy Kaunda, played a significant role in the establishment of KVIT Trust. He generously sold his farmland and donated the proceeds as a first contribution towards the founding of Trust. He also made substantial donations to the Veerappan Chatram Government Higher Secondary Schools in Erode, including funding for building infrastructure. In recognition of his contributions, the government of Tamil Nadu proudly named the school as Masimale Rangasamy Kaunda Girls Higher Secondary School. Dr. Kumarasamy is a distinguished medical specialist in fields of sexual medicine, martial therapy, and artificial insemination. In the year 2000, during the Gujarat earthquake, he traveled to the affected region to offer his medical services. He also rendered voluntary medical service for several months in Arunachal Pradesh on behalf of Ramakrishna Mission. Today, thousands of viewers on YouTube are benefiting from his medical advice and guidance. He is a renowned speaker
deeply passionate about Indian culture and take a great initiative in educating youth about the traditional diets and cultural practices. The Department of ECE is proud to have you, sir. Now, may we now invite Dr. R. Kumarasamy, President of KVIT Trust, to deliver the guest address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். முதல்வர், துணை முதல்வர், ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். உங்களுடைய துறை தலைவர் மேடம் கஸ்தூரி அவர்கள் மாணவர்கள் தங்களுடைய உடம்பை, உடல் உறுப்புகளை எப்படி பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த வகையில் இன்னைக்கு நாம் ஒவ்வொரு உறுப்பு, கண்ணு, காது, லிவர், கிட்னி, இது போன்ற உறுப்புகளை எவ்வளவு சிறப்பாக நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லலான் இருக்கிறேன். முதல்ல இயற்கை, இறைவன் மனிதர்களுக்கு 2 விஷயம் கொடுக்குறார். ஒன்று கிஃப்ட், இன்னொன்று சொத்து. கிஃப்ட் அப்படிங்கிறது இந்த உடம்பு. ஆண்டவன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற கிஃப்ட் இந்த உடம்பு. இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறீங்க, அதை நான் வாங்கி சந்தோஷமாக வச்சுக்கலாம். உங்களை பார்க்குறப்போலாம் எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம், அல்லது அதை வாங்கி தூக்கியும் போடலாம். அதே போல் இறைவன் இந்த உடம்பை கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கார். இதை நாம் நன்றாக வைத்து கொண்டால் இறைவன், இயற்கை மகிழ்ச்சி அடையும். அதே போல ஒரு மனிதனுக்கு சொத்து அப்படிங்கிறது யதார்த்தம். ஒரு மனிதன் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மனிதன் யதார்த்தமாக இருக்க வேண்டும். யதார்த்தம் அப்படிங்கிறது எண்ணம், சொல், செயல் 3ம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும். நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ நினைக்கிறத பேசணும், பேசுறத செய்யணும். எப்போ நம்மளுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட், எப்போ நம்மளுக்கு பல நேரங்களில் பதட்டம் வரும் அப்படின்னா நாம் நினைக்கிறது ஒன்று, பேசுறது ஒன்று, செய்யறது ஒன்று. எடுத்துக்காட்டுக்கு இங்கே என்னை பேசுறது கூப்பிட்டுருக்குறாங்க, எனக்கு பல முக்கியமான வேலைகள் இருக்கலாம், இவங்க கூப்பிட்டாங்களே அப்படின்னு தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்ணி தொலைக்கிறது அப்படின்னு இங்கே பேசுன்னா இந்த வேலையை நான் முதலில் மகிழ்ச்சியாக செய்ய முடியாது. நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்களா இல்லையோ, நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா நான் இது ஆத்மார்த்தமா பண்ணினாதான் நான் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். சுயநலமா பார்த்தாலே நாம எதா இருந்தாலும் நம்முடைய எண்ணம், சொல், செயல் 3ம் நேர்கோட்டில் இருந்தால்தான் அப்போ நாம மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். அப்ப கிஃப்ட் அப்படிங்கிறது உடம்பு, மகிழ்ச்சிங்கிறது யதார்த்தம். நாம நினைக்கிறது, பேசுறது, செய்யறதுலாம் ஒரே மாதிரி இருக்க. இப்போ ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். WHO ஹெல்த்துக்கு என்ன டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஹெல்த் இஸ் நாட் மியர்லி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ். ஒரு மனிதனுக்கு நோய் இல்லாத நிலை ஆரோக்கியம் அல்ல. அது மட்டுமே ஆரோக்கியம் அல்ல. அவன் பிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த், ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த், சோசியல் ஹெல்த் இதெல்லாம் நல்லா இருந்தால் தான் அவன் உண்மையான ஆரோக்கியம் உள்ளவன். ஸோ நாட் மியர்லி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிசிக்கல், மென்டல், ஸ்பிரிச்சுவல், இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய சேர்த்துக்கிட்டே போகிறாங்க. சோசியல், இது எல்லாமே இருந்தால் தான் ஒரு மனிதன் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நான் உடம்பளவு நல்லா இருந்துட்டு ஒரு சோசியல் ஹெல்த் நல்லா இல்லை, யாரை கண்டாலும் எரிஞ்சு விடுகிறோம், அந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்கிறது இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு வியாதியுற்ற மனநிலை தான். ஒரு சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும். இப்போ நம்ம கார் வாங்குகிறோம், 2 வீலர் வாங்குகிறோம், ஏன் நம்ம படிக்கிறோம், படித்து காசு சம்பாதிச்சு நல்லா இருந்து
சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த உடம்புக்காகத்தான். நிறைய பேர் நம்ம அதை உணர்றதில்லை. நம்ம காரு இந்த உடம்புக்கு தான், ஏசி இந்த உடம்புக்கு தான், எல்லாமே இந்த உடம்புக்கு தான். பட் பல நேரத்தில் நாம இந்த உடம்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்வது இல்லை. இதை திருமூலர் மிக அழகாக பல திருமுறைகளில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன், உடம்பினுக்குள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை இன்னும் ஓம்புகின்றேனே. அதாவது முதல்ல ஏன்னா சன்னியாசிகளுக்கு என்ன, முதல்ல உடம்புங்கிறது ஒரு சுமை, இது வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி நினைக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த உடம்பு தான் எல்லாமே. அதே போல நாம நல்லா படிக்கணும், நல்லா வரணும் அப்படின்னா உடல் ஆரோக்கியம் முக்கியம். அதைத்தான் திருமூலர் உடம்பால் அழியின் உயிரார் அறிவர், திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. இதெல்லாமே நம்ம உடம்பின் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியம். இப்போ ஒவ்வொரு உறுப்பா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கண்ணு. ஆல்மோஸ்ட் இங்க கண்ணாடி போட்டவங்கள விட கண்ணாடி போடாதவங்க எண்ணிக்கை குறைவாக தான் இருக்கு, நான் உட்பட. என்னன்னா இன்னைக்கு நீங்க அதிகமா கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றீங்க. இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது நாம நீண்ட நேரம் கம்ப்யூட்டரை, செல்போனை, டிவி அதாவது ஸ்கிரீன் பார்ப்பதனால் ஏற்படும் அந்த பாதிப்புக்கு கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது. கம்ப்யூட்டர் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன பேர் வச்சாங்கன்னு தெரியுமா? நீங்களாம் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட். இந்தியாவில் கம்ப்யூட்டர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பொழுது அதற்கு வைக்கப்பட்ட பெயர் மஸ்திஷ்க யந்திரம். மஸ்திஷ்க சம்ஸ்கிருதத்தில் மஸ்திகம் அப்படின்னா மூளை. மூளையை போலவே ஒரு எந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சதுனால நம்ம இந்தியாவில் கம்ப்யூட்டர் வந்தப்ப அதுக்கு பெயர் மஸ்திஷ்க யந்திரம். இப்போ நாம இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது நாம கம்ப்யூட்டரை தொடர்ந்து நீண்ட நேரம் பார்ப்பதால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள். முதல்ல என்னன்னா, நம்ம சாதாரணமா ஒரு நிமிடத்துக்கு 15 முறை 18 முறை நம்ம கண்ணை சிமிட்டுறோம். ஏன் கண்ணை சிமிட்டுறோம் அப்படின்னா, இது ஒரு அனிச்சை செயல். படிச்சிருப்பீங்க, தமிழ் மீடியத்தில் படித்தா அனிச்சை செயல், இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தா ஆக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க. அனிச்சை செயல் அப்படின்னா நம்முடைய விருப்பம் இல்லாமலேயே நடைபெறுவது. இச்சை அப்படின்னா நம்முடைய ஆசைப்படி, நான் அந்த கையை தூக்குறேன், வேண்டான இறக்கலாம். அனிச்சைங்கிறது நம்முடைய விருப்பம் இல்லாமல் நடப்பது. நம்மளுக்கு கண் துடிப்பது, நாம மூச்சுடுறது, ஹார்ட் துடிக்கிறது, இது எல்லாமே நாம் விருப்பப்படாமலேயே நம்முடைய நலனுக்காக நடப்பது. நமக்கு கண்ணினுடைய வெளிப்பகுதிக்கு மேல் இமையில இந்த இடத்துல லாக்ரிமல் கிளாண்ட், கண்ணீர் சுரப்பி இருக்கும். அந்த கண்ணீர் சுரப்பி கண்ணீரை சுரந்துகிட்டே இருக்கும். அது நம்ம கண்ணு முன்னாடி போய் கண் முழுக்க போய் அது வெட்டானா தான் கண் எரிச்சல் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸோ அவுட்டர் சைட் ஆஃப் த ஐ, இந்த இடத்துல ஒரு கண்ணீர் சுரப்பி, இந்த இடத்துல ஒரு கண்ணீர் சுரப்பி. அதனுடைய வேலை கண்ணீர் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம கண்ணு இப்படி முழிச்சு மூடுறப்ப கண்ணை வெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம கம்ப்யூட்டர் அதாவது ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இல்லை, டிவி, செல்போன் இது போன்ற இதை பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த இமைக்கிறது குறைஞ்சிடும். 15-16 முறை அதாவது கண் இமைக்கிறது 8 தடவை குறைஞ்சிடும். அப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த கண்ணீர்
அந்த இது மேல் இமை வந்து மூடாததுனால நம் கண்களுக்கு அந்த ஈரப்பதம் போயிடும். ஈரப்பதம் போயிருச்சுன்னா கண்கள் ட்ரை ஆயிரும், எரிச்சல் ஆயிரும், வலி ஆயிரும், நம்முடைய பார்வை பிளரிங் ஆஃப் விஷன், டபுள் விஷன், இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ மெயின் வந்து இந்த கண் இமை மூடி மூடி திறக்காததுனால. அப்போ இன்னொன்று பாதிப்பு என்னன்னா, நம்ம கண்ணுக்குள்ள லென்ஸ் இருக்கு. அந்த லென்ஸை இயக்கிறது கண்ணுக்குள் சிறு சிறு மசில்கள், தசைகள் இருக்கும். அது வந்து நம்ம இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம், இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம், இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோம். இப்படி நாம பார்க்குறப்பெல்லாம் அந்த தசைகள் சுருங்கி விரிந்து அந்த லென்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ நம்ம ஒரே இடத்துல சின்ன எழுத்துக்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்னாகும்னா அந்த கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின், அந்த மசில்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகும். அந்த மசிலுக்கு ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகிறதுனால தான் கண் டயர்டான மாதிரி ஆகிறது. அதற்கு மேலே கண் தலைவலி வர்றது. இப்போ உங்களுக்கு தலைவலி வந்தால் முதல்ல என்ன பண்ணணும், நாங்கள் முதல்ல கண் டாக்டரை பார்க்க சொல்லுவோம். ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு கிட்ட பார்வை, தூர பார்வை அல்லது பார்வை குறைபாடு இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த லென்ஸ் நம்ம கிளாஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு, அந்த பார்வையை தெளிவாக கொடுப்பதற்கு அந்த கண்ணில் இருக்கின்ற மசில்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும். அதனால தான் நம்ம கண்ணாடி போட சொல்றோம். அப்போ நம்ம அந்த சரியான முறையில் ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டோம்னா அந்த பார்வை குறைபாட்டை சரி செய்தோம் அப்படின்னா அந்த தசைகள் வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்சிரும். அதனால தலைவலி குறையும். அதான் மெயின். நீங்கள் வந்து தலைவலிக்கும் கண்ணாடிக்கு சம்பந்தம் இல்லை, தலைவலிக்கு அந்த பார்வையை அந்த நமக்கு அந்த சரியான விஷன் இல்லாதப்ப அந்த லென்ஸுக்கு அந்த நல்ல அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தசைகள் ட்ரை பண்ணுறப்ப அதில் ஏற்படுகின்ற ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின், இதுதான் நமக்கு தலைவலிக்கு காரணம். அது கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம் அதுலேயும் வரும். அடுத்தது அதனால் வருகின்ற கழுத்து வலி, மற்றதெல்லாம். அப்போ கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணும், முதல்ல டிஸ்டன்ஸ் நமக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் 1 அடியிலிருந்து 1.5 அடி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். 30லிருந்து 50 சென்டிமீட்டர் தள்ளி வச்சுக்கணும். அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பார்க்கறது கூட இந்த மாதிரி இப்படி ஏதோ ஒரு கோணத்தில் நம்ம அதை முன்னாடி வச்சோ பின்னாடி வச்சோ பார்க்கலாம். அதுக்கு மேலே எழுத்துக்களை பெருசு பண்ணிக்கலாம். லெட்டர்ஸ் ஃபாண்ட் அதை வந்து நம்ம பெருசு பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே எப்பவுமே நம்முடைய கண்ணை விட்டு கொஞ்சம் கீழே இருக்கும். நமக்கு நேராக வைக்காம கொஞ்சம் கீழே வச்சா அந்த கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே நம்ம பிரைட்னஸை குறைச்சிட்டு கான்ட்ராஸ்ட் அதிகம் பண்ணுறப்ப நமக்கு கண்களுக்கு பாதிப்பு குறையும். அதுவும் இல்லை, ஏன்னா இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டரில் தான் வேலை செய்யணும், அதுதான் உங்களுடைய தொழில் அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்னே இருக்குது. கம்ப்யூட்டர் கிளாஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கம்ப்யூட்டரிலிருந்து வருகின்ற அந்த எல்லோ லைட், ப்ளூ லைட், அதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போது கம்ப்யூட்டரில் செல்ஃபோன்லாம் ப்ராப்ளங்கிறது அந்த ப்ளூ லைட். அந்த ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் அப்படின்னு கலந்துருக்கும். ஆன்டி கிளார், இப்போ நம்ம டிரைவிங் பண்ணுறப்ப இருக்கிற ஆன்டி கிளார் இதெல்லாமே போட்டு கண்ணாடி வருது. அந்த மாதிரி கண்ணாடியை போட்டுக்கலாம். அல்லது கம்ப்யூட்டருக்கே ஆன்டி கிளார் ப்ரொடெக்டர் போட்டுக்கொள்ளலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்களை பாதுகாப்பது. இதில் முக்கியமாக கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ரூல் 20-20-20. அதாவது 20 நிமிடம் தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டர் பார்த்தால் 20 செகண்டு அதிலிருந்து வேறு பக்கம் திருப்பி
ஒரு 20 அடி சுமார் தூரத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ஒரு 20 நொடி பார்க்குறோம். 20 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டர் பார்த்தால் அதுலேயே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில ஆப்பெல்லாம் வருது, அந்த 20 நிமிஷம் ஆனோடனே ஒரு சவுண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்பி கம்ப்யூட்டர் அல்லாத 20 அடி தூரம் அல்லது அதுக்கு மேல் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்துட்டு அது ஒரு 20 செகண்ட் பார்த்துட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் கம்ப்யூட்டர் வேலைக்கு வர்றது. அதுக்கு அடுத்தது 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறது. அது மறுபடியும் போய் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு செல்ஃபோனை பார்க்கக்கூடாது. நான் ஸ்க்ரீன் பிரேக், அதுக்கு நான் ஸ்க்ரீன் பிரேக். அதான் பார்க்காம வேற ஏதோ பார்க்கறது, ஒரு சில வெளியே போயிட்டு வர்றது, வேற ஆப்ஜெக்டை பார்க்கறது, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இதை WHO உலக சுகாதார நிறுவனம் அவங்களும் அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் அமெரிக்கன் குழந்தைகள் நல அமைப்பும் எது சேஃபர் டைம், ஒருவர் எவ்வளவு நேரம் ஸ்கிரீன் பார்க்கலாம், அதாவது கம்ப்யூட்டர் மட்டும் கிடையாது, டிவி, செல்போன், கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் சேர்த்து எது சேஃப் ஸ்கிரீன் டைம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, ஒரு வருஷத்துக்கு கீழ் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஸ்கிரீன் டைமே ஆகாது. சுத்தமாக கம்ப்யூட்டர், டிவி, செல்போன் ஆகாது. 1 வருஷத்திலிருந்து 5 வருஷத்தில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு 1 மணி நேரம் பார்க்கலாம். 5 வயசிலிருந்து 10 வயசு வரைக்கும் 1.5 மணி நேரம். 10 to 13 2 மணி நேரம். அதுக்கு மேல் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமான சேஃபர் டைம் அப்படிங்கிறது 3 மணி நேரம் தான். இன்னைக்கு குழந்தைகளே 3 மணி நேரம் பார்க்குற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த பாதிப்புகள் எதுவுமே இமீடியட்டாக தெரியாது. எப்படி தெய்வம் நின்று கொள்ளுமோ இதெல்லாம் மெதுவாக தான் தெரியும். அரசன் நின்று கொள்வான், தெய்வம் நின்று கொள்ளும். இதெல்லாம் வயசாகும் பொழுது நாம் எப்போ நல்லா இருக்கோம்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ அந்த தொந்தரவெல்லாம் சேரும். இது கண்ணுக்கு. ஸோ உங்களை பொறுத்தவரை கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம், கம்ப்யூட்டரை 1 அடி 1.5 அடிக்கு முன்னால் வைத்து பார்க்க வேண்டும். பிரைட்னஸை குறைச்சிட்டு கான்ட்ராஸ்ட் அதிகப்படுத்தி பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன் வைடாக இருக்கலாம், எழுத்துக்கள் பெருசாக இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 20 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து கம்ப்யூட்டர் பார்த்தா 20 செகண்ட் வெளியே எங்காச்சும் பார்த்துட்டு மறுபடியும் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கறது. 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா நான் ஸ்க்ரீன் பிரேக், அதாவது கம்ப்யூட்டர், செல்போன் பார்க்காமல் வேற விஷயங்களை பார்த்து பண்ணிக்கிறது. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தால் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொடக்ஷன் கிளாஸ் போட்டுக்கலாம், அல்லது கம்ப்யூட்டருக்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டுக்கலாம். இதில் சந்தேகம் இருக்குதா? இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை பார்த்துருக்குறீங்களா? கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிண்ட்ரோம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ரைட், போய் பாருங்க, கம்ப்யூட்டரில் போய் பாருங்க. அடுத்தது காது. காது கண்டிப்பாக காதுங்கிறதுல நம்ம நிறையா பேர் செய்யக்கூடிய தவறுங்கிறது காதை நோண்டுதல், குச்சி வச்சு நோண்டுறது, அப்புறம் இந்த பின் ஹூக்கு எல்லாம் பண்ணுறது. ஏன்னா காதினுடைய உள்புற தோல் ரொம்ப ரொம்ப மென்மையானது. அதாவது நம்ம கண் தோலை விட காது தோல் ரொம்ப மென்மையானது. அதனால ரொம்ப முக்கியம், காதுக்குள்ள இந்த பட்டிகிட்டு எதுவுமே விடக்கூடாது. முதல்ல காதை நோண்டாது இருந்தால் சரி. அடுத்தது நம்ம இயர்ஃபோன், ப்ளூடூத் இதெல்லாம் வச்சு கேட்குறப்ப சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கிறப்ப உள்ள இன்னர் இயர் அது பாதிக்கப்படும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஹெட்ஃபோன் இதெல்லாம் வைக்கிறப்ப முழுவதும் காற்று போகாமல் அடைக்கக்கூடாது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்று முழுக்க அடைச்சக்கூடாது, கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஷேப்பில் வாங்கிக்கணும். இதுதான் மெயின். ஒன்று மிக கேட்கறது கூட தப்பில்லைன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் மிக அதிகமான சத்தம் வச்சு கேட்கக்கூடாது. இயர்ஃபோனில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்குற அளவுக்கு சத்தம் வரக்கூடாது. நம்மளுக்கு சத்தம் வந்தால் போதும், பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்குற அளவுக்கு சத்தம் வைக்கக்கூடாது.
முழுவதுமாக அடைத்து காற்றே போகாத அளவுக்கு இருக்கிற இயர்ஃபோன் ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் அதிகம் கூடாது. கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காதை நோண்டக்கூடாது. ஏன்னா அந்த தோல் வந்து அவ்வளோ மென்மையானது. அடுத்தது வாய். இன்றைக்கும் இந்தியாவில் அதிகமான புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது ஹெட் அண்ட் நெக், வாய், கழுத்து பகுதி, முக்கியமாக புகைப்பழக்கம், புகையிலை பழக்கம். இந்த ரெண்டு வந்து வாய் ரொம்ப ஆபத்து. பல், ஏன்னா மனித குலத்தின் காமனான டிசீஸ் என்ன? வாட் இஸ் த காமனஸ்ட் டிசீஸ்? சொத்தைப்பல். சத்தமா சொல்லுங்க. சொத்தைப்பல். ஆல்மோஸ்ட் இங்க சொத்தைப்பல் இல்லாத ஆட்களே இருக்க முடியாது. யாருக்கா சொத்தைப்பல் இல்லாம இருக்குதா? நீங்க டாக்டருக்கு போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. யாருமே எல்லாம் அறகுறையா தான் தூக்குறீங்களே. கண்டிப்பா இருக்கும் வாய். ஏன்னா நம்ம வந்து முறையா வாயை பராமரித்தீர்கள் என்றால் கண்டிப்பா இருக்காது. ஸோ இன்னைக்கு காமனஸ்ட் டிசீஸ் கேரிஸ் டூத். இந்த சொத்தப்பல் அப்படிங்கிறது பகலில் வராது, தூங்குறப்பத்தான் வரும். ஏன்னா வாயில எப்ப எச்சில் நிறைய ஊறுதோ, எப்ப நாம் இந்த மாதிரி கான்சியஸா இருக்கிறோமோ அப்ப சொத்தப்பல் வராது. எப்ப வரும் அப்படின்னா நாம தூங்குறப்ப. இப்பவே தூங்கிட்டு இருந்தா சொத்தப்பல் வரும், முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா சொத்தப்பல் வராது. ஏன்னா தூங்குனா எச்சில் சுரப்பு குறைஞ்சிடும். எப்ப எச்சில் சுரப்பு இல்லையோ அப்பதான் சொத்தப்பல் வரும். நம்ம நைட்டு தூங்குறப்ப வாயை திறந்துக்கிட்டோ வாயை திறக்காமலேயோ எப்படி தூங்கினாலும் நமக்கு எச்சில் சுரப்பு குறைவாக இருக்கும். அப்படி எச்சில் சுரப்பு குறைவாக இருக்கிறப்ப நமக்கு சொத்தைப்பல் வரும். அநேகமாக எல்லாருமே பல் விளக்குவீங்க. பல் எப்படி சுத்தமாக விளக்குறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். முதல்ல நீங்கள் ப்ரஷ் வாங்கியிருப்பீங்க. ப்ரஷ் வந்து நிறையா ஷேப் இருக்கும். சதுரமாக இருக்கும், வட்டமாக இருக்கும், முக்கோணமாக இருக்கும், இப்படி பல ஷேப் இருக்கும். ப்ரஷ் எப்பவுமே முக்கோண வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா முக்கோண வடிவத்தில் இருந்தால் தான் கடைசி பல் வரைக்கும் போகும். முதல்ல ஷேப் இந்த மாதிரி முனையில ஷார்ப்பா முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கணும். அடுத்தது இந்த குஞ்சங்கள், பிளிஸ்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. சென்சிட்டிவ், சாஃப்ட், மீடியம், ஹார்ட் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. இதுல எப்பொழுதுமே சாஃப்ட் அண்ட் சென்சிட்டிவ் மட்டும்தான் வாங்கணும். இந்த குஞ்சங்கள் எப்பொழுதும் சாஃப்ட் மற்றும் சென்சிட்டிவ் அந்த வகையை சேர்ந்ததாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா மீடியம், ஹார்ட் இதெல்லாம் நாம் பல் சுத்தம் பண்ணுறப்ப நம்முடைய ஈறுகளை காயப்படுத்தும். அப்படி தான் இருக்கணும். ப்ரஷ் வாங்குறப்ப ரெண்டு தான் முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கணும். அது சாஃப்ட் அல்லது சென்சிட்டிவ் அந்த டைப்பில் இருக்கலாம். பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம மேலுக்கு சோப்பு போடுறோமோ அதே போல் பற்களை சுத்தம் செய்கின்ற ஒரு சோப். பேஸ்ட் எப்பவுமே வெள்ளை கலராக இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா நீங்கள் கலர் அதிகமாக பயன்படுத்த அதில் கெமிக்கல்கள் அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஜெல்லி, அந்த ஜெல்லியில் வந்து பார்த்தா மினுமினுன்னு இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அதையெல்லாம் முழுமையாக தவிர்க்கணும். ஏன்னா அதில் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் இருக்கும். அது உங்களுடைய பல்லினுடைய எனாமலை பாதிக்கும். அடுத்தது பேஸ்ட் வைக்கிறது. நிறைய தாட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த விளம்பரத்தில் வர்ற மாதிரி மேலே வைப்போம். அப்படி வைக்கவே கூடாது. எப்பவுமே உள்ளே வைக்கணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ முழுக்க வெளியே பேஸ்ட்டே இருக்கக்கூடாது. உள்ளே வச்சுட்டு இப்படி தட்டணும்.
உள்ளே கொண்டு போய்க்கணும். ஏன்னா இதனுடைய கடைசிக்கு போய்க்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்குக்கும் அது வரும், கடைசி பல் வரைக்கும் வரும். நாம் மேலே வச்சோம்னா, விளம்பரத்தில் வர்ற மாதிரி மேலே வைத்தோம் என்றால் ஒரே இடத்துல இருக்கும், கடைசி வரைக்கும் வராது. பல் விளக்கிறதே 4 பாகமாக எடுத்துக்கொள்ளணும். ஒன்று மேல் வரிசை பற்கள், வெளிப்பக்கம் இருக்கிறது. அடுத்தது கீழ் வரிசை பற்கள், மேல் வரிசை உள்புறம், கீழ் வரிசை உள்புறம். எப்பவுமே இப்படியெல்லாம் விளக்கக்கூடாது. எப்படி பண்ணணும்னா, இது ஈறு கம் அப்படின்னா இப்படித்தான் வரணும், மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டு வரணும். கம்மிலிருந்து கீழே இப்படித்தான் வரணும். ஒரு இது 3 பல்லுக்கு வரும். 3 முறை 4 முறை ஒரு இடத்துல விளக்கணும். 1 2 3 4 அப்படியே வரணும். மேல் பல்லுக்கு மேலிருந்து கீழ், ஏன்னா கீழிருந்து மேலே போகக்கூடாது. நம்ம பற்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு அந்த ஈறுகள் கம்ஸ் அதுதான் முக்கியம். அப்போ நாம் ஈரை மசாஜ் பண்ணி இப்படி வரணும். மேல் பல்லுக்கு மேலிருந்து கீழ், அதே போல் கீழ் பல்லுக்கு கீழிருந்து மேல். 1 2 3 அப்படியே ஒவ்வொன்றா கான்சியஸாக பண்ணிக்கிட்டு வரணும். அதே போல் உள்புற பற்களுக்கு கீழிருந்து மேல் இப்படி வரணும், இதே போல் வரணும். மேலே இப்படி விளக்குறதுக்கு உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதே டெக்னிக்கில் அந்த ஈரலிருந்து இப்படி வர்ற மாதிரி. ஏன்னா நமக்கு முக்கியமாக இந்த பல் இடுக்கில் இருக்கிற அழுக்கையும் ஈறுகளை சுற்றி இருக்கிற அழுக்கையும் எடுக்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ மேல் பல்லுக்கு மேலிருந்து கீழ் 1 2 3 1 2 3 அப்படியே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். கீழ் பல்லுக்கு கீழிருந்து மேல், உள்ளே கீழ் பல்லுக்கு கீழிருந்து மேலே, மேல் பல்லுக்கு இப்படி விளக்க முடிஞ்சால் விளக்கலாம், அல்லது இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஒரே இதுக்கு எப்பவுமே இதுதான் வரணும். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பல் துலக்கிட்டு ஈறுகளை நல்லா விரல் வச்சு தேய்க்கணும். அதில் 2 விஷயம். ஒன்று, ஈறுகள் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும், பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும், அந்த ஈறுகள் சுத்தம் செய்யப்படும். இது 1. நாக்கு கண்டிப்பாக நாக்கு வழிப்பான் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா நாக்கு வழிப்பான் பயன்படுத்துகிறப்ப நம்ம ஊன்னு பண்ணுவோம். நாம் பல்லு விளக்குறது நம்ம பாத்ரூம் தான் சத்தம் கேட்கணுமோ வெளியே பக்கத்து வீட்டு கேட்குற அளவுக்கு பல்லு விளக்கக்கூடாது. ஏன்னா நாம் அந்த மாதிரி காலையில் ஊன்னு சொல்கிறப்ப நம்ம இறப்பை ஸ்டமக்கில் இருந்து உணவு குழாய்க்கு அந்த ஆசிட் வரும். அந்த புளிச்ச அந்த HCl ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்துச்சுன்னா அந்த உங்களுக்கு தொடர்ந்து எதிர்குளித்தல் மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஏன்னா உடம்புல பல உறுப்புகள் செல்ஃப் கிளீனிங் ஆர்கன், தன்னைத்தானே சுத்தம் செய்து கொள்ளும். நாம் மூக்கு கொண்டு சோப்பு போடுறதில்லை, காதுக்குள்ளே சோப்பு போடுறதில்லை. அதே போல் நாக்கும் பொதுவாக தன்னைத்தானே சுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளும். அப்படி நீங்கள் கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணணும்னா இதுலேயே ரொம்ப மென்மையாக பண்ணணும். ரொம்ப மென்மையாக நாக்குகளை இதே குஞ்சத்தில் தான் பண்ணணுமே தவிர கண்டிப்பாக நாக்கு வழிப்பான் 100க்கு 100 பயன்படுத்தக்கூடாது. நாக்கு வழிப்பான் ஆபத்து. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு 2 முறைகள் பல் துலக்கணும். ஏன்னா இரவு தான் நமக்கு அந்த பல் சொத்தை வரும். இப்போ நம்ம கேட்கலாம், ஆடு மாடெல்லாம் வாய் பல்லு விளக்குதா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவதுகளுக்கு ஆடு மாடுகளுக்கு எச்சில் நிறையா சுரக்கிறதுனால அந்த பற்கள் எப்பவுமே சுத்தமாக இருக்கும். இதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மதிலேயே எச்சில் அதிகம் சுரப்பவர்களுக்கு சொத்தைப்பல் வரும் வாய்ப்பு ரொம்ப குறையும். நீங்கள் நாயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த தண்ணி எச்சில் ஒழுதுகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால தான் அதெல்லாம் பல் விளக்குறது இல்லை. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொடுப்பனை இல்லை. ஸோ நம்ம எச்சில் குறைவாக தான் சுரக்கும். நாம் கண்டிப்பாக பல் துளைக்கித்தான் ஆகணும். சப்போஸ் நைட்டு பெஸ்ட்டு பல் துளக்கிறது
அப்படி முடியலையா, பெட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு 4 தாட்டி 5 தாட்டி நல்லா வேகமாக வாயில் தண்ணி வச்சு கொப்பளிச்சு துப்பணும். அது செய்யலாம். இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு சாப்பிட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறது சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா நிறைய தண்ணி வச்சு நல்லா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நம்ம நோக்கம் என்னென்னா இரவில் அந்த உணவு துணுக்குகள் அழுக்குகள் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வாயை சுத்தம் பண்ணுறதுல பெஸ்ட்டு வே வந்து இந்த கார்க்லிங். நல்லா வாயை வந்து 4-5 தாட்டி நல்லா துப்புனாலே சரியாகிவிடும். அதுக்கு அடுத்தது கண்டிப்பாக 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது ப்ரஷ்ஷை மாற்றணும். அது நிற்கிறது போய் படுத்து அந்த ஷேப்பெல்லாம் மாறக்கூடாது. அந்த ஷேப்பு மாறிச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரஷ்ஷினுடைய க்ளீனிங் கெப்பாசிட்டி போயிடும். அந்த ப்ரஷ் எதுக்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அது போயிடும். ஏன்னா இதெல்லாம் நாம் இன்னைக்கு சொல்கிறது கேட்கணும். நாளைக்கு அப்புறம் பல்லு விளக்கிட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சா அப்புறம் நாளானைக்கு எடுக்கிறப்ப தான் நினப்பு வரும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ப்ரஷ் வாங்குறப்பவே ஒரு 5 ப்ரஷ் 10 ப்ரஷ் ஏன்னா அதை வந்து ட்ரெஸ் மாதிரி அளவு மாறப்போகிறது கிடையாது. ப்ரஷ் ஒரே ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா பயன்படுத்திட்டு அதை தூக்கி போட்டுரும். ரைட். பல்லு விளக்கறதுல தாச்சி இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் விளக்குறீங்க? நான் சொல்கிறபடி புரியுதா? இதுதான் இந்த முறையில் நீங்கள் பல் துளக்கி தினம் 2 முறை நீங்கள் பல் துளக்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொத்தப்பல் வருவதற்கு வாய்ப்பு குறையும். பல் துளக்குறதுல தான் சந்தேகம் இருக்குதா? இல்லை. ரைட். அப்புறம் கண்ணு, காது, வாய் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது நமக்கு நுரையீரல். ஏன்னா நுரையீரல் லங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா காலத்தில் அதிகமாக இறந்தவர்கள் உடல் உழைப்பு இல்லாதவர்கள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தூய்மை பணியாளர்கள் யாருமே இதில் கொரோனாவில் சாகலை. அவன் நம்ம கழிவெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போட்டுட்டு இருந்தவன் நல்லா இருக்கிறான். அப்புறம் கடுமையான உழைப்பு இருப்பவர்கள் இறப்பு விகிதம் குறைவாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம அதிகமாக வேலை செய்ய நம்ம லங்ஸினுடைய கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும், நுரையீரல் பலப்படும். அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாம், பிராணாயாமம். அல்லது அது இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குற அளவுக்காச்சு நடக்கலாம். அப்படி நடக்கிறப்ப அந்த லங்ஸ் வந்து வலிமைப்படும். ஸோ பெஸ்ட்டு பிராணாயாமம். ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு மூச்சு பயிற்சி, அது நீங்கள் மாணவ பருவத்தில் செய்ய முடியலினாலும் பரவாயில்ல, ஒரு மூச்சு வாங்குற அளவுக்கு நடந்தாலே நம்முடைய லங்ஸ் வந்து நல்லா விரிவடைஞ்சு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த 2வது சீசன் கொரோனாவில் இறந்தவங்க எல்லாமே பெரும்பாலும் வசதியானவர்கள், வீட்டில் செடண்டரி லைஃப், அதாவது ஒரு உடல் உழைப்பு இல்லாமல் வாழ்ந்தவர்கள் தான். இதில் கூலிக்காரர்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரெகுலராக வேலை செஞ்சு அந்த லங்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, லங் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருந்துச்சு. லங்ஸ் அடுத்தது வயிறு, இரைப்பை. அதுக்கு முக்கியமானது நேரத்துக்கு நேரம் நல்லா சாப்பிட்றது. இன்னைக்கு சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா 100 பேர் வெயிட் போட்டாங்க அப்படின்னா அதில் 30லிருந்து 35% பேர் காலை உணவை தவிர்த்தல், காலை உணவை சாப்பிடாமல் இருத்தல், காலை உணவை லேட்டாக சாப்பிடணும். இது உடல் பருமனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். ஏன்னா நம்முடைய ஜீன்கள் எல்லாம் ஒரு 10,000 வருடம் பதிவு கொண்டது, ஜீன் இம்ப்ரிண்ட். ஏன்னா 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்திலேயே சாப்பாடுங்கிறது 3 நேரம் அரிசி சாப்பாடுங்கிறதே ஒரு லக்ஸுரியான வாழ்க்கை. அப்படி இருக்கிறப்ப நம்முடைய ஜீன் அப்படிங்கிறது பசியிலும் பட்டினியிலும் இருந்து வந்த ஜீன். அப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஒரு செய்தி வருது, ஒரு 4 நாளைக்கு உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்காது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல தண்ணியை சேமிப்போம்.
தேவையில்லாததுக்கு பயன்படுத்த மாட்டோம். பெட்ஷீட் துவைக்க மாட்டோம். எதெல்லாம் அத்தியாவசியமோ அதைத்தான் பண்ணுவோம். ஒன்று தண்ணீரை சேமிப்போம், அதே போல தண்ணீரை குறைவாக பயன்படுத்தும். இப்போ காலையில் நாம் எந்திரிச்ச உடனே நம்ம ஆளெல்லாம் மாறிட்டோம், ஆனால் அந்த ஜீன் அப்படியே தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம காலையில் எந்திரிச்ச உடனேயும் நமக்கு பசி வந்தவுடன் அந்த ஜீன் 10,000 வருடத்துக்கு பின்னாடி போயிடும். நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது போல அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தை குறைச்சிடும். அடுத்தது இருக்கிறதையெல்லாம் கொழுப்பா மாற்றிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு நாள் சாப்பாட்டில் காலையில் சாப்பாடு ஹெவியாக இருக்கணும். ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இட்லியே சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா காத்தால 4, மத்தியானம் 3, நைட் 2 அந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும். இப்போ பலரும் செய்கிற தப்பு காலையில் சாப்பிடாம வர்றது. கண்டிப்பாக எந்த காரணம் கொண்டும் காலை உணவை சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எந்திரிச்சு 2லிருந்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ள வயிறு நம்ம சாப்பிடணும். காலையில் எப்பவுமே கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கணும். எண்ணெய் இதெல்லாம் அதிகமாக சேர்க்கறது பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணணும். நைட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைச்சிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது. ஏன்னா நைட் நாம் சாப்பிட்டு தூங்குறோம். தூங்குறப்ப மற்ற உறுப்புகள் ஓய்வெடுக்கும். கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், கை, கால் எல்லாமே ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு இருக்கும். வயிறு மட்டும் வேலை செஞ்சுருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்னா, இரவுல நமக்கு ஒரு முழுமையான ஓய்வு கிடைக்காது. காலை உணவு ராஜா மாதிரி சாப்பிடணும். மத்தியான உணவு பொதுமக்கள் மாதிரி, ராத்திரி உணவு பிச்சைக்காரரை போல மிக குறைவாக இருக்கும். ஸோ காத்தால சாப்பிட்றது ராஜ போஜனம், நிறையா சாப்பிடணும், சீக்கிரம் சாப்பிடணும். அடுத்தது வயிறுக்கு மிகப்பெரிய கெடுதல் செய்வது ஆல்கஹால், மது. பலருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மது என்பது ஒரு பாரம்பரிய வியாதி. அப்பா குடித்தால் பையன் கண்டிப்பா மது குடிப்பான். அதாவது எப்படின்னா, சுகர் எப்படி அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தா குழந்தைகளுக்கு வருதோ, பிபி எப்படி அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தா குழந்தைகளுக்கு வருதோ, மது பழக்கமும் அதே போல. சுகர் எப்படின்னா, அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு இருந்தா அடுத்த தலைமுறைக்கு 50% வரும். அம்மா அப்பா யாருக்கோ இருந்தா அடுத்த தலைமுறைக்கு 50% வரும். அம்மா அப்பா 2 பேருக்கு இருந்தா 75% வரும். ஆனா ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் ஒரு தலைமுறையில குடித்தால் அடுத்த தலைமுறையில 70 to 80% அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகள் ஆல்கஹால் குடிப்பார்கள். நீங்க பார்த்துருக்கலாம், இன்னைக்கு ஒரு பையன் ஆல்கஹால் குடிக்கிறான் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க அப்பா கடிச்சிருக்கணும், அவங்க தாத்தா குடிச்சிருக்கணும். இப்போ நீங்க பார்க்குறீங்க அடிக்கடி இது மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஆண்கள் பெண்கள்லாம் பள்ளிக்கு பீர் பாட்டிலுடன் வந்தார்கள் அப்படின்னு படிக்கிறோம். அது அந்த குழந்தைகளுடைய தவறு மட்டுமல்ல, அவர்கள் பெற்றோர்கள் குடித்ததனால். அதனாலதான் வரும். ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இந்தியாவில் எடுத்த சென்சஸ் படி இந்தியாவில் இவ்வளவு அனாதை குழந்தைகளும் விதவை தாய்மார்களும் இருப்பதற்கு முதல் காரணம் ஆல்கஹால், 2வது காரணம் புகையிலை, ஸ்மோக்கிங். ஏன்னா இன்னைக்கு இத்தனை இளம் விதவைகள் இருப்பதற்கு காரணம், ஒரு சில குடும்பத்தில் இளம் விதவைகளாகவே தான் இருப்பான். நமக்கு தெரியாது, இது ஒரு சாதாரண பழக்கம் தானே. அதுவும் 18 வயதிற்கு முன்னால் ஆரம்பித்தால், நம்ம இந்த ஒயரெல்லாம் போகுது பாருங்க, உள்ள இந்த வெள்ளி இந்த தாமிர கம்பி இதெல்லாம் போகிறப்ப இன்சுலேஷன் பண்ணுறோம் அல்லவா, அதை ஒரு பிளாஸ்டிக் உரை போடுறோமல்ல, அதே போல 18லிருந்து 21 வயதிற்குள் நம்முடைய எலும்புகள், நம்முடைய நரம்புகளுக்கு, நர்வ்ஸுக்கு ஒரு உரை வரும். அந்த உரை வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஆல்கஹால் சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த அந்த உரைக்கு பேர் மயலினைசேஷன்.
அந்த நரம்புகளை சுற்றி ஒரு கவரிங் வரும். அதுக்கு முன்னாடி அவங்க மதுவை தொட்டாலோ அல்லது அதற்கு முன்னால் அவர்கள் குடித்திருந்தார்களோ அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த ஜீனின் மூலம் போகும். ரொம்ப முக்கியம். அன்னைக்கு ஒரு 2-3 வருஷம் இருக்கும், நம்ம பக்கத்து கல்லூரியிலிருந்து ஒரு 29 வயது டீச்சர் வர்றாங்க. ஏன்னா நான் செயற்கை கருவூட்டல் டெஸ்டிவ் பேபி பண்ணுற டாக்டர் அப்படிங்கிறதுனால வந்தாங்க. அவங்க கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, அவங்க சொன்னது உண்மையாலுமே அதிர்ச்சி அடைய வச்சது. சார், எங்கள் அப்பா ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாரு, எங்கள் அண்ணன் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறான், எங்கள் மாமனார் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாரு, என்னுடைய கணவர் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாரு. எனக்கு ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணாத ஆளுடைய விந்தை எடுத்து போட்டு எனக்கு ஒரு குழந்தை பெற்றுக் கொடுக்க முடியுமா? நான் சொல்லுது, என்னோட குடும்பம் இப்படியே வீணா போயிடும். ஏன்னா நம்ம தெளிவாக புரிந்துக்க வேண்டியது, மது என்பது பாரம்பரியமான வியாதி. ஏன்னா அந்த ஜீன் உள்ளவங்க தான் அந்த வேலைக்கு போவான். ஒரு சிலர் எல்லா அயோக்கியத்தனம் பண்ணுவான், அந்த ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணாத குரூப் ட்ரிங்க்ஸே பண்ணார். ஏன்னா இது சர்க்கரை வியாதி போல, இரத்த கொதிப்பு போல ஜீனில் வருவது. பி கேர்ஃபுல். இது நம்ம மட்டும் பண்றது இல்லை, அடுத்த இதெல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்டா எபிஜெனெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வகையில வருது. இது வரைக்கும் நாம படிச்சுக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் ஜெனெட்டிக்ஸ், மரபியல். இப்போ எபிஜெனெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள், நம்முடைய வாழ்க்கை முறை அந்த ஜீன்ல அடுத்த தலைமுறையை பாதிக்கும். இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் கண்டுபிடிப்பு. நீங்க நெட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எபிஜெனெட்டிக்ஸ், நம்முடைய வாழ்க்கை முறை கண்டிப்பா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் கடத்தப்படும். அதுபோல மது ஒரு ஜெனெட்டிக் டிசார்டர். அடுத்தது எலும்பு. இப்ப நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா, என்னால கீழே சமணங்கால் போட்டு போற முடியல. நிறைய பெண்கள் நீங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்த்தா வாத்து நடந்துட்டு இருப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் 2. 1, நம்ம பயன்படுத்துகிற வெஸ்டர்ன் டாய்லெட். 2வது டைனிங் டேபிள். எப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ள வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டும் டைனிங் டேபிளும் வந்ததோ அன்னைக்கு இருந்து நம்முடைய மூட்டினுடைய எலும்பினுடைய ஆரோக்கியம் முடிந்தது. ஏன்னா மூட்டுக்கு, இந்த ஜாயின்ஸுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ரத்த ஓட்டம் கிடையாது. இப்போ நம்ம தோலுக்கு ரத்த ஓட்டம் இருக்குது, தசைக்கு ரத்த ஓட்டம் இருக்குது, எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ரத்த ஓட்டம் இருக்குது. ஆனா அந்த மூட்டில் இருக்கிற கார்டிலேஜ், அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தா இருக்கும், அந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸுக்கு நமக்கு ரத்த ஓட்டம் கிடையாது. அப்ப அந்த ஜாயின்ஸ் இருக்கிற கார்டிலேஜ் எப்படி அதனுடைய சத்தை எடுக்கும் அப்படின்னா, 1 பை பிரஷர், 2 அதாவது லோடிங் அண்ட் மூமெண்ட். அந்த ஜாயிண்ட் நாம பயன்படுத்துறப்ப தான் நமக்கு அந்த ஜாயிண்ட சுற்றி இருக்கிற சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது இருந்து அந்த சத்துக்கள், அந்த நியூட்ரிஷன் அந்த மூட்டு பகுதிக்கு போகும். ஏன்னா நம்ம வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் உட்கார்றப்ப குறிப்பா நம்ம காலை அந்த மூட்டுக்களை மடக்காததுனால அந்த மூட்டுக்கு போக வேண்டிய நியூட்ரிஷன், அந்த சக்தி போகாம அந்த மூட்டு தேய்மானம் ஆகிறது. அதாவது மனிதன் உடம்புக்கும் மற்ற பொருள்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, மற்ற பொருட்கள் பயன்படுத்த தேயும். மனித உடம்பு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா, நீங்க வேலை செய்யத்தான் ஸ்ட்ராங்கா. அதான் சொல்லுவாங்க, ரன்னர்ஸ் டோன்ட் கெட் ஆர்த்ரைட்டிஸ். தொடர்ந்து ஓடுறவங்க, ஏன்னா ஒருத்தர் ரன்னிங் போறவங்க சும்மா அன்னைக்கே ஓட முடியாதவன், வார்ம் அப் பண்ணணும், குனிஞ்சு நிமிரணும், உட்கார்ந்து எந்திரிப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மூட்டுக்களுக்கும் வேலை கொடுப்பதால் ரன்னர்ஸுக்கு மூட்டு தேய்மானம், எலும்பு தேய்மானம் இருக்காது.
அதான் சொல்லுவாங்க, ரன்னர்ஸ் டோன்ட் கெட் ஆர்த்ரைட்டிஸ். யாருமே மூட்டை தூக்குறவங்க, கைவண்டி இழுக்கிறவங்க யாருமே மூட்டு தேய்மானம் வர்றதில்லை. வீட்டில் யாரு நம்ம முழங்காலை மடக்காமல், சம்மணங்கால் போடாமல், வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் அந்த பொசிஷனில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு தான் மூட்டு தேய்மானம் வரும். எப்பவுமே இந்த மூட்டிலாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தேய்மானம் வர்றதில்லை. எந்த மூட்டை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த மூட்டில் தேய்மானம் வராது. எந்த மூட்டை நாம் சரியாக பயன்படுத்தலையோ அந்த மூட்டில் தான் நமக்கு தேய்மானம் வரும். அப்போ நம்ம ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக இந்தியன் டாய்லெட்டில் உட்கார்ற அந்த பொசிஷனில் கண்டிப்பாக இந்தியன் டாய்லெட்டை தான் பயன்படுத்தணும். அதுக்கு மேலே முடிஞ்ச வரைக்கும் சம்மணங்கால் போட்டு உட்கார்ந்தா அந்த மூட்டுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் சீராகி அந்த மூட்டு தேய்மானம் இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்தது மனம். ஏன்னா மனத்தை நன்றாக வைத்துக் கொள்வதுதான் ஒரு மனிதனுடைய முக்கியமான வேலை. மனம் அப்படின்னா என்ன? எல்லாரும் மனசை கொண்டு தான் கேட்குறோம், மனசை கொண்டு தான் எல்லாம் பண்ணுறோம். மனம் அப்படிங்கிறது மூளையினுடைய அறிவு சார்ந்த வேலைக்கு பெயர் மனது. தி காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிரெயின் இஸ் கால்ட் மைண்ட். ஒரு மனிதனுடைய எண்ணம், நடவடிக்கை, அவனுடைய இன்டலெக்சுவல், இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் மனசு. மனசு அப்படிங்கிறது நம்ம மூளையில் ஏற்படுற கெமிக்கல் மாற்றம். நாம கண்ணை பார்க்கலாம், கண்ணு எப்படி பார்க்குதுங்கிறத பார்க்க முடியாது. காதை பார்க்கலாம், ஒரு காது டாக்டர்னால கூட காது எப்படி கேட்குதுங்கிறத பார்க்க முடியாது. அந்த உறுப்பை பார்க்கலாம், அந்த உறுப்பினுடைய மெக்கானிசம், கண்ணு எப்படி பார்க்குது, கண்ணை பார்க்கலாம், ஆனால் பார்வை அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாது. காதை பார்க்கலாம், கேட்டல் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாது. அதே போல மூளையினுடைய வேலை தான் மனசு. அந்த மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா, மூளையில் ஏற்படுகின்ற கெமிக்கல் மாற்றம். நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கும் ஒரு கெமிக்கல் மாற்றம் நடக்கும். நாம் சந்தோஷமா இருந்தா ஒன்று, சோகமா இருந்தா ஒன்று, கோபமா இருந்தா ஒன்று, டென்ஷன் ஆனா ஒன்று, இப்படி மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ நாம் அதிகமான நேரம் நெகட்டிவ் எமோஷன், கோபம், டென்ஷன், எரிச்சல், இந்த மாதிரி நம்ம உணர்வுகளில் இருந்தால் நம்முடைய மூளையில் அதற்கான கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். அட்ரினலின், நார் அட்ரினலின், கேட்டகாலமின்ஸ், இது எல்லாமே டெஸ்ட்ரக்டிவ் ஹார்மோன்ஸ், அழிவை கொடுக்கக்கூடிய ஹார்மோன். நாம் நல்ல மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறது, ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கிறது, உற்சாகமாக இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இருந்தால் நமக்கு சீரட்டோனின், டோப்பமின் இது போன்ற நல்ல பாசிட்டிவான நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும். நம்மளை பாசிட்டிவான எனர்ஜியோடு வைக்கிறப்ப நமக்கு அந்த நல்ல கெமிக்கல்கள், நல்ல நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வரும். அது தொடர்ந்து நம்ம நல்ல நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம மூளையில் சுரக்கிறப்ப அது மூளைக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும். அதே நாம் நெகட்டிவாக நினச்சி இருக்கிறப்ப அந்த நேரத்தில் சுரக்கிற கெமிக்கல் நம்ம முன்மூளையை பாதிக்கும். அப்போது நம்ம மனசு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நாம் நல்ல எண்ணம், நல்ல சிந்தனையோடு இருக்கணும். அப்போ தான் பிரெயின் பாதுகாக்கப்படும். பிரெயினுக்கு முக்கியமான ஓய்வு அப்படிங்கிறது தூக்கம். கண்டிப்பாக 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தூங்கணும். ஏன்னா பகல் நேரத்தை விட இரவு நேரத்தில் தான் நம்மளுக்கு பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் அதிகம் தேவை.
ஏன்னா நம்ம ஒரு செல்ஃபோனை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நைட்டு நல்லா சார்ஜ் பண்ணால் தான் அதை பகலில் நல்லா யூஸ் பண்ண முடியும். அதே போல் நம் உடம்புல நாம் இரவில் நல்லா தூங்கினா தான் அது காலையில் புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கும். எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஓய்வுக்கு ரொம்ப முக்கியம் தூக்கம். ரைட், வேற என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு இதில்? வேற ஏதாச்சும் கேட்கணுமா? சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். சந்தேகம் இல்லையா? ரைட், நன்றி, வணக்கம். It gives me immense pleasure to express our heartfelt appreciation to Dr. R. Kumarasamy, MBBS President, KVIT Trust, for delivering such an intellectually enriching session today. Sir, your insights added immense value to this occasion. Thank you, sir. A special and sincere thanks to our principal, Dr. V. Balasamy, sir, for his constant support and providing us with opportunities to learn and grow through such valuable sessions. We also express our heartfelt gratitude to Dr. R. Parameswaran sir, Vice Principal, for joining us and encouraging us with his presence. A very special and sincere thanks to our Head of the Department, Dr. N. Kasturi ma'am, for her unwavering support and visionary leadership. Ma'am, your enthusiasm and commitment to creating meaningful opportunities like this guest lecture are truly appreciated, and we are thankful for your guidance throughout. I also extend my gratitude to all the faculty coordinators and office bearers of ECE Association and IET Student Forum for coordinating the event so efficiently. I also extend my gratitude to all the teaching, non-teaching and student friends who were immensely helpful in the smooth flow of the event. Once again, a heartfelt thank you to everyone who contributed to the success of today's session. Thank you. Thank you, Prabhandji. As proud Indians, let's take pride and rise up for our national anthem.